નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 બૂઝો તો જાણો એટલે કે જો સમજી શકો તો બતાવો એટલે કે અહીં આપણને સરસ મજાના ઉખાણાઓ આપવામાં આવેલા છે અને એમના જવાબ આપણે જણાવવાના છે। તો ચાલો આજે આપણે આ રસપ્રદ उखाड़ाओ समझिए। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह पहेलियों देखकर छात्रों का विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बूझना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो कि અહીં આપણને ઉખાણા આપવામાં આવેલા છે અને બાળકો તમને તો ખબર જ છે કે આપણને બધાને ઉખાણા ખૂબ જ પસંદ હોય છે। તો અહીં આપણે આપણો વિકાસ થાય બુદ્ધિ શક્તિનો એ માટે અહીં આપણને સરસ મજાના ઉખાણા આપવામાં આવેલા છે અને અહીંયા એક પ્રશ્નના સ્વરૂપમાં ઉખાણા છે અને તેને આપણે આપણી વિચાર શક્તિના મદદથી તેને સોલ્વ કરવાના છે અને આ ઉખાણા આપણી બુદ્ધિ શક્તિ અને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરે છે। તો ચાલો આજે આપણે આવા સરસ મજાના ઉખાણા ભણવાનું શરૂ કરીએ। પહેલી કો પઢકર સહી ચિત્ર સે જોડીએ। તો અહીં આપણને અલગ અલગ ઉખાણા અને અલગ અલગ ચિત્રો આપવામાં આવેલા છે અને જે ચિત્ર એમની સાથે સાચું બનતું હોય એની સાથે જોડવાનું છે। પહેલું છે फल देकर सरल हुई है, हरियाली फैलाती है, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबके सुख बनाती है। तो के ए कौन आवे छे? तो के जो के हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारा जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। अपने फल कलियाँ जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो कि जे लीला होय छे, हरियाली फैलावता होय, फल देता होय, फल फूल मूळ छाल दाणा, तो कि ई कोण आपे? तो तमे जोई शको छो के 3 चित्र आपवामां आवेला छे, एमांथी आपणे कोण आपे ए बधुं? तो के तो ए कोनी साथे जोड़ाशे? पेड़। तो कि वृक्ष बधुं आपणे आपे छे। तो हिंदी में वृक्ष ने शुं कहेवाय? तो कि पेड़। तो कि पहेली छे कोनी साथे मेच खाशे? तो कि पेड़नी साथे। तो एमने एनी साथे जोड़वानुं छे। तो पहेलानो जवाब आवशे पेड़। पेड़। हवे आगळ पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियाँ झरने के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले। तो के हमें आप पत्थरों का जंगल कहते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियाँ और झरने के उद्गम स्थान है, हम धरती की रक्षा करते हैं। तो के આપણે એને શું કહીએ છીએ? તો કે પર્વતોનું જંગલ કહીએ છીએ અને ત્યાં વૃક્ષો પણ ઘનઘોર વૃક્ષો પણ ઉગે છે અને નદી અને ઝરણાનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે અને ભૂતલ એટલે કે પૃથ્વીનું જે છેલ્લું પડ છે ધરતીનું તે છે અને તેનો એ રક્ષા કરે છે। તો કે કોણ કહેવાય? કોની ઉપર મોટા મોટા વૃક્ષો થાય છે? ક્યાં નદીઓ કેમાંથી નદી અને ઝરણા નીકળે છે? તો કે આપણે કહી શકાય કે કોનામાંથી નીકળે? તો કે પર્વતમાંથી। તો કે બીજામાં કોણ આવશે? પર્વત। તો કે બીજી પહેલી આપણે કોની સાથે જોડશું? તો કે પર્વત સાથે અને બીજાનો જવાબ આવશે પર્વત। પછી ત્રીજું છે स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद
प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती। मेरे पानी से खेत सींचते हैं, मेरे पानी से नौवा चलती है। मैं अपने मनमानी ढंग से बहती रहती हूँ। એટલે કે આપણ પોતે શું કરે છે, બધાને પાણી આપે છે ને પોતે તરસી રહે છે અને ખેતરમાં સિંચાઈમાં પછી નાવ એટલે કે નૈયા ચલાવવા માટે પણ મદદરૂપ થાય છે અને પોતાના મનમાની ભાવથી એ વહ્યા કરે છે। તો કોણ વહે એવી રીતે? તો કે નદી। તો અહીં આવશે ત્રીજી પહેલીમાં નદી। હવે આગળ તો કે પહેલી પહેલીમાં આવશે વૃક્ષ, બીજીમાં આવશે પર્વત અને ત્રીજીમાં આવશે નદી। હવે આગળ तन्हे मेरा हरा भरा रस से रहता सदा भरा भीतर से मैं हूँ लाल प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो कि मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। तो कि कोण? तो कि बहारथी केवुं छे? લીલું છે, અંદરથી લાલ છે અને તે હંમેશા રસનું ભરેલું રહે છે અને ગરમીની ઋતુમાં તે આવે છે અને બધાની પ્યાસ બુઝાવે છે। તો કે કોણ બુઝાવે? તો કે તરબૂચ। તો કે શું આવશે પેલામાં? તરબૂચ। બીજું છે हम दोनों है पक्के मित्र करते रहते काम विचित्र 5-5 सेवक है साथ लेकिन कहते कभी न बात। तो के हवे आवे छे के हम दोनों पक्के मित्र એટલે કે પાકા મિત્રો છીએ। हम अनोखे काम એટલે કે બધા જેવા પ્રકારના अलग अलग પ્રકારના મેં કામ કરીએ છીએ। हमारे साथ 5-5 तो हमारे सेवकों છે, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। तो कि कोण एवुं होय के जो साथे रहता होय अने पाक्का मित्रो छे અને કામ પણ જે કાંઈ કામ કરવાના આવે એ બંને સાથે જ કરે છે અને એના કેટલા 5-5 સેવકો છે, પણ કદી એ લોકો સાથે વાતો કરતા નથી। તો કે એવું કોણ છે? તો કે હાથ, કે આપણે આંગળીઓ છે તો એને 5 આંગળીઓ છે એના સેવક છે અને એ એકબીજાના કામ કરતા હોય છે પણ કોઈ સાથે વાતો કરતા નથી। હવે આગળ કભી हूँ पतला कभी हूँ मोटा कभी गेंद जैसा मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा। तो के हवे आवे छे मैं कभी पतला और कभी मोटा रहता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा होता है, मेरी कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चों मुझे मामा कहते हैं। तो कि કોકવાર પાતળો હોય, કોકવાર જાડો થાય, કોકવાર દડા જેવો થઈ જાય અને એની કોઈ બેન નથી, પણ બધા આપણે કોને મામા કહીએ છીએ? તો કે આપણે ચાંદા મામા કહીએ છીએ ને, તો કોની સાથે જોડવાનું? ચંદ્ર સાથે। તો એ પહેલીનો ઉત્તર આવશે ચંદ્ર એટલે કે ચાંદ। હવે પછીની પહેલી છે बड़े सवेरे उठती हूँ मैं शेर गगन की करती हूँ मैं आलस सुस्ती तन की न करती हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो कि हवे आवे छे मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा सी भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। એટલે કે હું કાંક ને કાંક કાર્ય કરતી રહું છું। એટલે કે સવારમાં હું વહેલા ઉઠી જાઉં છું, પછી આખા આકાશમાં હું ફર્યા કરું છું। આલસ ને સુસ્તી તો મારા નામમાં જ નથી, મારા કામમાં હોતી જ નથી। હું આખો દી કંઈક ને કંઈક કામ કર્યા જ રહું છું, નિરાતે બેસતી જ નથી। તો કોણ એવું હોય? તો કે ચીડિયા, ચકલી। તો અહીં આપણે આ સરસ મજાની બધી પહેલીઓ પૂરી થાય છે। હવે આગળ શબ્દાર્થ પહેલી। તો કે પહેલી એટલે કે સમસ્યા, તન તો કે શરીર, હસ્ત એટલે કે હાથ,
भूतल तो के पृथ्वी धरती पृथ्वी का सत्र એટલે કે પૃથ્વીનો જે છેલ્લો ભાગ હોય તેને ભૂતલ કહેવામાં આવે છે. હવે આવે છે અભ્યાસ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, वाक्य में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए. तो કે અહીં આપણને આ વાક્ય આપવામાં આવેલા છે પણ એની અંદર કાં તો ફળ અને કાં તો શાકભાજીના નામ લખવામાં આવેલા છે. તો એમાંથી આપણે એ જ શોધીને લખવાનું છે. તો ચાલો આપણે આજે શોધીએ. તો કે પહેલું છે ઉદાહરણ ઈધર આ મત જા. તો કે એની અંદર આપણને શબ્દ બનશે આ મ. તો કે આપણે આમ. પછીનો પ્રશ્ન છે અંદર આલુ લગ આએ. તો કે એમાં થશે આલુ, બીજાની અંદર લખાશે આલુ. પછી આવે છે જયપાલ કલ આયા થા. તો કે ત્યાં આપણે આવશે પાલક. તમે જોઈ શકો છો પાલક. પછી સંતરામ આ ગયા. તો કે સંતરા, બીજામાં આવશે સંતરા. પછી શેલજા મુન મુન સે મિલી. તો ત્યાં શું આવશે જામુન, અહીંથી જામુન. ફેલા હુઆ કામ અબ સિમટ રહા હે. તો કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મટર મટર. તો કે પહેલામાં આવશે આમ, પછી આવશે આલુ, પછી આવશે પાલક, પછી સંતરા, પછી જામુન અને પછી આવશે મટર. તો એવી રીતે આપણે એ શબ્દ અહીં તમારે આ ખાનામાં લખવાના છે. હવે આગળ प्रश्न नंबर 2, चित्र पहलिया ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी और पक्षी के चित्र है. तो કે આ તમારે ચિત્ર જોવાનું છે અને ચિત્રમાંથી કહેવાનું છે કે અહીંયા કયા કયા પ્રાણીઓ દર્શાવવામાં આવેલા છે. તો અહીં આપણે તમે જોઈ શકો છો અહીં તમે ગાય છે, હાથી છે. તો કે પ્રાણીની અંદર હું બોલું છું, જો અહીંયા તમે હાથી જોઈ શકો છો, ગાય જોઈ શકો છો, પછી મગર જોઈ શકો છો અહીં. પછી તો કે લોમડી એટલે કે શિયાળ જોઈ શકો છો. પછી કછુઆ એટલે કે કાચબો જોઈ શકો છો અહીં. અને પક્ષીઓની અંદર તો કે મોર છે. તો કે મોર અહીંયા જો દર્શાવવામાં આવેલો છે. પછી તો કે તોતા એટલે કે પોપટ જોઈ શકો છો અહીં. પછી આવે છે સારસ. તો કે અહીં તમે સારસ એટલે કે બગલો જોઈ શકો છો. પછી ચીડિયા એટલે કે ચકલી જોઈ શકો છો. તો કે કયા કયા પ્રાણી? તો કે પ્રાણીમાં હાથી, પછી ઊંટ જોઈ શકો, હાથી, ઊંટ, બેલ, મગર, લોમડી અને કછુઆ. ફરીથી રિપીટ કરું છું, પ્રાણીમાં હાથી, ઊંટ, બેલ એટલે કે બળદ, મગર, પછી કે લોમડી એટલે કે શિયાળ અને કછુઆ એટલે કે કાચબો જોઈ શકીએ છીએ. અને પક્ષીની અંદર તો કે મોર, તોતા એટલે કે પોપટ, સારસ એટલે કે બગલો અને ચીડિયા એટલે કે ચકલી જોઈ શકો છો. હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 3 છે, इन शब्द से वाक्य बनाइए. तो कि આપણને શબ્દ આપવામાં આવેલું છે અને તેનું એક ઉદાહરણ પણ આપવામાં આવ્યું છે. એ શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો કે પહેલાં આપણે જોઈએ ઉદાહરણ. પર્વત. તો કે પર્વતનો ઉપયોગ કરી અને વાક્ય બનાવેલું છે. તો કે હિમાલય ઊંચા પર્વત હે. પછી તો કે પેड़, पेड़ हरे भरे होते हैं. नदी, नदी हमें पानी देती है. आम, आम मधुर होते हैं. हाथ, हाथ कभी आपस में बातें नहीं करते. मकान, तो कि मकान, मेरा मकान सुंदर है. खिलौना, तो मेरे पास
गुड़िया का सुंदर खिलौना है। खिलौना એટલે કે રમકડું। હવે આગળ 4 8 अंतर बताओ जल्दी दिखाओ और अपनी अकलमंदी। तो કે આપણને તમારે આ ઘરે જાતે કામ કરવાનું છે કે આમાં તમને શું આ બે ચિત્રની અંદર શું 8 ફરક આપવામાં આવેલા છે એ ફરક તમારે શોધીને લખવાના છે। જેમ કે હું એક ફરક તમને બતાવું છું પછી બીજા તમારે જાતે શોધવાના રહેશે। તો કે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા પક્ષી ઉડે છે, અહીં પક્ષી ઉડતા નથી। પછી આમની ટાઈમાં લીટા છે, અહીં લીટા નથી। તો એમાં ઘણા ફર્ક છે, એવા 8 ફર્ક છે એ તમારે શોધીને કરવાના છે, તમારે જાતે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે। પછીનો પ્રશ્ન નંબર 5 पढ़कर कोष्टक में से उचित शब्द लिखिए। तो કે અહીંયા તમને શબ્દ લખવામાં આવેલા છે, આખા વાક્ય લખવામાં આવે છે, એના માટેનો એક શબ્દ તમારે લખવાનો છે। તો પહેલું છે किसी को जाने के लिए कहना। तो કે કોકને આપણે જવા માટે કહેવું હોય તો આપણે એને કયો શબ્દ કહીએ તો કે જા। તો અહીંયા તમારા ખાનામાં શું લખવાનું જા। પછી આવે છે જીવન પ્રાણ। તો કે જીવન અને પ્રાણ માટે આપણે કયો શબ્દ તો કે જાન એટલે કે જીવ। તો અહીંયા શું લખવાનું તમારે બીજામાં જાન। પછી આવશે રાજા જનક કી પુત્રી। તો કે રાજા જનકની પુત્રી એટલે કે કોણ હતા जानकी। सीताजी હતા તો सीताजीનું બીજું નામ શું છે जानकी। તો શું લખવાનું જનકની પુત્રી કોણ છે તો કે जानकी। પછી પ્રાણી પશુ જીવ ધારી। તો કે પ્રાણી હોય પશુ હોય ને બધા સજીવો હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે જીવ સૃષ્ટિ। તો કે ચોથાની અંદર આવશે જીવ સૃષ્ટિ। હવે પછી આવે છે આપણે प्रश्न नंबर 6 नीचे दी गए वर्णों में पहली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो कि आनी अंदर આપણે જે સાચા શબ્દ હોય છે બને છે જોડી એ આપણે શોધીને લખવાના છે। તો હાલો આપણે શોધીએ। તો કે પહેલો શબ્દ છે મદ। અહીંયા હું ખાલી તમને દર્શાવું છું, અહીં તમને જો હું કરીશ તો આ જતું રહેશે। તો હું પહેલું આવશે અહીંયા મદ। એ તમને આ ફોટો છે એ તમારી સ્વાધ્યાય પૂર્તિમાં પણ છે તો તેમાં તમને મોકલી આપવામાં આવશે। અત્યારે હું ખાલી તેમના નામ બોલું છું। પહેલો શબ્દ બનશે મદ। બીજો શબ્દ બનશે માં। તમે અહીં જોઈ શકો છો માં અને માં। પછી આવશે બાદલ। ચોથો શબ્દ આવશે સરલ। પછી પાંચમો આવશે સાવન। છઠ્ઠો આવશે તીર્થ। સાતમો આવશે નદી। આઠમો આવશે દલ। નવમો આવશે વન અને 10મો આવશે મદ। તો કે આટલા શબ્દની અંદરથી આટલા કોષ્ટકની અંદરથી આપણે 10 શબ્દ બને છે। અને અત્યારે જે અમારી પેન છે એ જાડી છે એટલે આપણે દર્શાવી નથી શકતા, પરંતુ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 43 ઉપર આ આખી પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલી છે, તો એમાંથી તમારે જોઈ લેવાનું છે અને તેના ફોટા પણ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મોકલવામાં આવશે। હવે આગળ તો કે સ્વાધ્યાય પહેલું છે વર્ગ પહેલી ભરીએ शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। तो કે અહીંયા આપણને જો સંકેત આપવામાં છે બાએથી દાએ એટલે કે ડાબેથી જમણે અને બીજું છે ઉપર સે નીચે એટલે કે ઉપરથી નીચે લખવાનું છે। તો કે આપણે એક બે ઉદાહરણ સમજીએ અને આ પણ તમને સ્વાધ્યાય પૂર્તિમાં પ્રવૃત્તિમાં પેજ નંબર 43 ઉપર આપેલું જ છે, એમાંથી તમારે સમજી લેવાનું છે। તો પણ હું તમને એક બે શબ્દ સમજાવું છું। તો કે નए जमाने का आजकल। तो કે અહીં પેલું છે એની અંદર આપણે લખવાનું છે નए जमाने का आजकल। તો કે એની અંદર શબ્દ આવે છે આધુનિક। તો અહીંયા આપણે આધુનિક શબ્દ પહેલાની અંદર હું લખીશ આધુનિક। પછી તમારે બીજો શબ્દ લખવાનો છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એ તમારે ત્રીજા ખાનામાં લખવા જવાનું છે લડકા બચ્ચા।
તો કે લડકા અને બચ્ચા કોને કહી શકાય? તો કે બાલકને. તો અહીં તમારે લખવાનું છે 3 થી 4ની અંદર બાલક. પછી તેવી રીતે રાત અને નિશા. તો કે રાત અને નિશા તો કે આપણે કોને કહીએ છીએ? રાત અને નિશા આપણે કેવું હોય? તો રંજની. તો આપણે લખવાનું છે રંજની. એ આપણે અહીંયા 5 થી 6ની અંદર લખવાનું છે. તો એ ક્યાંય તમને એક્ઝામ કરવામાં આપવામાં આવે છે કે આ તમે 5 નંબરમાં, તો કેવી રીતે 5 નંબરમાં લખવાનું રહેશે. પછી કે 7 નંબરમાં શ્વાસ, પ્રાણ, જીવન, શક્તિ. તો કે શ્વાસ, પ્રાણ અને જીવન શક્તિને બધું કોને કહે? તો કે દમ. તો એવી રીતે આપણે આખું આ પૂર્ણ કરવાનું છે. આ તમે ડાબેથી જમણે અને આ ઉપરથી નીચે એવી રીતે પૂરતા જવાનું છે. આ તમને આ પ્રવૃત્તિ તમને પેજ નંબર 43 ઉપરથી પણ મળી જશે સ્વાધ્યાય પૂર્તિની અંદરથી. હવે આગળ પછી આવે છે ઉચ્ચિત સ્થાન પર. તો કે અહીંયા ઉચ્ચિત સ્થાન પર વિરામ ચિહ્ન અલગ અલગ વિરામ ચિહ્ન, જેવું કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, પછી અલ્પ વિરામ, પૂર્ણ વિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર વાક્ય, એ અલગ અલગ તમને અહીંયા બધા જોઈ શકો છો કે ચિહ્નો આપવામાં આવેલા છે. એનો સાચો ઉપયોગ કરી તમારે વાક્ય બનાવવાનું રહેશે. તો કે પહેલું છે આપ ક્યાં ખાએંગે. તો કે આ શું છે? પ્રશ્ન પૂછાય છે કે તમે શું ખાશો. તો કે કયું થશે આમાંથી? આ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ત્યાં આવે છે. તો કે પહેલામાં તમારે અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન લગાડવાનું છે. પછી માને પૂછા નન્હી બેટી તુમ કહા રહ ગઈ થી. તો કે માએ પૂછ્યું તો કે ત્યાં શું આવશે? નન્હી બેટી. તો એ તમે ખબર છે કે ડબલ ઇન્વિટેડ કોમામાં લખવામાં આવે છે કે માને પૂછા પછી જ્યાં નન્હી આવે છે ત્યાં ડબલ ઇન્વિટેડ કોમાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, આવી રીતે 2 કોમાનો. અને પછી નન્હી પૂછા એની આગળ પહેલાં એક ઓલું આવશે અલ્પવિરામ, પછી ડબલ ઇન્વિટેડ કોમામાં નન્હી બેટી તુમ કહા રહ ગઈ થી. અને એ પાછું કેવું થયું? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો ત્યાં શું મૂકવાનું છે? આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવાનું છે. પછી આગળ છી કિતના ગંદા પાણી હે. તો કે છી પછી આપણે શું આવશે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન મૂકવાનું છે, આવી રીતે પેલા લીટો અને પછી ટપકું નીચે. કિતના ગંદા પાણી હે અને અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનું છે તમારે. પછી મેરે પુસ્તક કા નામ રામાયણ હે. તો કે અહીં એ વાક્ય આખું પૂરું જ થઈ જાય છે, એટલા માટે તમારે ત્યાં પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનું છે. પછી વાહ કિતની અચ્છી કિતાબ હે. તો ત્યાં પણ એ વાક્ય પૂરું થાય છે, એટલે ત્યાં પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનું છે. હવે આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન સમાન તક વાલે શબ્દ બનાવીએ ઓર લીખીએ. તો કે અહીંયા આપણને જો ઉદાહરણ તમને 3 શબ્દના ઉદાહરણ બનાવીને આપેલા છે, બીજા આપણે લખવાના છે. તો કે જો અહીંયા છે ખાના. તો કે ખાના, ભાના, ગાના, નાના, દાના. પછી તન મન, ધન, વન, ફન. નાની. તો કે નાની, રાની, ધાની, પાની, જાની. તો તેવી રીતે આપણે બીજા શબ્દ બનાવવાના છે. તો કે હું બનાવું છું, જો ખાસ ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. તો કે નંદન, નંદન, વંદન, પછી કંદન, ચંદન. ફરીથી રિપીટ કરું છું, નંદન, વંદન, ચંદન, કંદન. પછી એવી રીતે માલી. તો કે માલી, ખાલી, પ્યાલી, કાલી. ફરીથી રિપીટ કરું છું, માલી, ખાલી, પ્યાલી, કાલી. પછી તન. તો કે એ તો તમારે અહીં આપવામાં આવેલું છે પાછું કે તમને તન નહીં તો આપેલું છે કે તન, મન, ધન, વન, દાન અને ફન. પછી કે નાની, ચાચી, નાની, માસી, મોસી, દાદી, કાલી, ખાલી. તેવા શબ્દ તમારે લખવાના રહેશે. હવે આગળ 5 ચોથું છે आपके घर में या आसपास कोई पेड़ होगा उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए. तो કે તમારા ઘરની આજુબાજુમાં ગમે એક વૃક્ષ હશે, તમારા ઘરે જે કાંઈ વૃક્ષ હોય એના વિશે તમારે થોડાક વાક્ય 5 વાક્ય લખવાના રહેશે. કે उदाहरण तरीके मेरे घर के पास नीम का बड़ा पेड़ है,
પછી वो पेड़ मुझे छाया देता है, वो पेड़ के नीचे हम खेलते हैं। તો એવી રીતે તમારે એના વિશે વાક્ય લખવાના છે। હવે પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 5। नीचे दिए गए वाक्यों में से विश्लेषण शब्द छोड़कर काउंस में लिखिए। तो कि આપણને ખબર જ છે, આપણે આગળની પ્રવૃત્તિમાં પણ સમજ્યા હતા કે જે ચિત્ર અહીં જે વાક્ય આપવામાં આવે છે એમાંથી જે વિશેષ શબ્દ હોય, વિશ્લેષણ હોય એ શોધીને લખવાનો છે। तो कि कक्षा में 4 बच्चे बैठे, उदाहरण शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो कि शू आवशे भोली भाली। पछी आवशे कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। तो कि कक्षा तो है ते ज्यां बच्चों के स्कूल होय त्यां बाळको जवाना छे, परंतु केटला बाळको बैठेला छे? 4। तो शू आवशे? 4। पछी छे प्रश्न नीम की पत्तियां कड़वी लगती है। तो कि લીમડાની શું હોય છે? પત્યા તો હોય તે બધા વૃક્ષોની, પાંદડા તો હોય જ છે, પરંતુ કેવા છે લીમડાના? તો કે કડવા। તો ત્યાં આપણે કડવાની નીચે લીટી કરવાની છે। પછી આવશે નદી में काला पानी है। હવે નદી હોય એમાં પાણી તો હોવાનું છે, પરંતુ કેવું પાણી છે? તો કે કાળું પાણી છે। તો કેવું આવશે? કાલા પાनी है। यह किताब मेरे भाई लाया है। तो के किताब तो छे, पण कई किताब हाई कोण लाव्યું છે? तो कि मेरा भाई लाया है। तो क्या आवशे? भाई। पछी गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। तो के ग्लास में एटले के प्यालानी अंदर पाणी अहीं शरबत तो होय छे, पण केवुं छे? तो कि थोड़ा सा। तो कयुं विश्लेषण आवशे? थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। तो कि पाठशाला होय ने बगीचो तो होय, पण केवो बगीचो छे? तो कि बड़ा बगीचा है। बाजार में पक्के केले मिलते हैं। तो कि केवे? तो कि शुं आवशे? केळा तो मळे छे, पण केवा मळे छे? पक्के। तो कि त्यां लखवानुं छे तमारे पक्के। हवे आगळ छठू है चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो क्या चित्र सुंदर मजानुं चित्र तमने आपेलुं छे, तेमां तमारे कलर पूरवानुं छे अने तेना विषे तमे शुं कहेवा मांगो छो के चित्रमां तमने शुं देखाय छे ए तमारे एनुं वर्णन करवानुं छे। जेम के आ एक गामडानुं चित्र छे, तेमां वृक्षो पर्वतो छे, पछी एक खेडूत छे जे पोतानुं अनाज लईने आवे छे। तो एना विषे तमारा जे कांई विचारो होय ए तमारे लखवाना छे। पछी 7मुं छे शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। तो कि अहींया शब्दकोशना प्रमाणे आ शब्द जे कांई छे पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन, तो कि ए तमारे अहीं क्रम अनुसार लखवानुं छे। तो कि आपणे जोईए कक्कावाળી प्रमाणे। तो कि पहेलो शब्द कयो आवशे? तो कि कांटा। तो पहेलो शब्द आवशे अहींया कांटा। पछी आवशे क, पछी आवशे च एटले के चिड़िया। चिड़िया पछी आवशे नदी, અહીં આવશે નદી। પછી આવશે પક્કે, તો અહીં આવશે પક્કે। પછી આવશે પતલા, તો અહીં આવશે પતલા। પછી પાણી, તમે અહીં જોઈ શકો છો પક્કા, પતલા અને પાણી એ ત્રણે ત્રણ કેના ઉપરથી શરૂ થાય છે? પ ઉપરથી, પરંતુ પહેલાં કયો? પ। અને તમે એ ત્રણ શબ્દ છે તો એમાં કેમ પક્કા જ પહેલાં આવ્યું, પતલા પહેલાં ન આવ્યું કે પાણી પહેલાં ન આવ્યું? તો કે પહેલો શબ્દ લેવાનો ગોઠવતા હોય ત્યારે, પછી એવા ને એવા બે શબ્દ આવે, પછી પાછું એની બીજા શબ્દની કક્કાવાળી પ્રમાણે જોઈએ। તો કે પ અને પછી આવે છે જો પક્કામાં ક પહેલો આવે છે, પતલામાં ત। તો કે કોણ પહેલું આવે? તો કે ક। તો કે પહેલાં આવશે પતલા, પછી આવશે પક્કા, પછી પતલા અને પછી પૂજન અને પછી છેલ્લે આવશે પેડ। તો એવી રીતે આપણે લખી નાખવાનું છે। હવે આવે છે યોગ્યતા વિસ્તાર। अपने विद्यालय में पुस्तकालय से पहेलियाँ ढूंढकर संकलन कीजिए और अपने दोस्तों से बुझाइए। तो कि अत्यारे तो तमे लाइब्रेरीनो यूज नहीं करता, परंतु तमे पण घणी बीजी ચોપડીઓમાંથી
આવા ઉખાણા શોધી અને પછી બીજા તમારા મિત્રોને કે નાના भाई बहनों ने पूछ सको છો। अपनी पाठशाला में आने वाली पत्रिकाएं जैसे कि बाल भारती, बाल वीर से प्रकाशित वर्ग पहेलियाँ या चित्र पहेलियाँ ढूंढकर पढ़िए और संग्रह बनाइए। तो કે તમારા ઘરે જો ન્યૂઝપેપર આવતું હોય તો તેમાંથી પણ તમે આવી પહેલિયાઓ શોધીને લખી શકો છો। आपको पहेलियाँ पसंद है या चुटकुले क्यों और चर्चा कीजिए। तो કે તમને પહેલિયા એટલે કે ઉખાણા પસંદ છે કે ચુટકુલે એટલે કે જોક્સ પસંદ છે, એ તમારે તમારા અત્યારે તો તમારે નાના ભાઈ બહેનો સાથે ચર્ચા કરવાની રહેશે। आप सभी टैप रिकॉर्डर, रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित भाषा के कार्यक्रम देखकर या सुनकर चर्चा कीजिए। तो कि આવી રીતે તમે કોઈ ટીવી સિરિયલ ટીવીના માધ્યમથી જે કાંઈ પ્રસારણ આવતું હોય તેમાંથી પણ તમે ચુટકુલા સાંભળી શકો છો। હવે રીતના જાણીએ તો કે આપણે આગળની જે પ્રવૃત્તિ કરી તેનો અહીં જવાબ આપવામાં આવેલો છે। તો અહીં આપણો આ પાઠ નંબર 7 પૂરો થાય છે અને તેના સ્વાધ્યાય પૂર્તિના ફોટા તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મોકલી દેવામાં આવશે। થેન્ક યુ।